वेलकम पिलाने आज आम मैंने डिस्कसन करवा थर्ड सेमिस्टर कोर्स 7 यूनिट 1 को। ओके, तो क्वेश्चन अच्छी बलबन किपरि सुल्तान साम्राज्यर दृढ़ीकरण करते बलबन कृतित्व वर्णना कर। आइदर यह आसो क्वेश्चन ना यह आसो क्वेश्चन। ओके, तो आंसर सेम रहिबो। तो प्रथमे आम देखा जे प्रथमे तुम लंग क्वेश्चन को एपरी लिख सब बेले लंग क्वेश्चन यहीपरी लिखिले तुम मार्क कौन से टीचर काटे ना। ओके, प्रथमे तुम उपक्रम लिखिदेव। उपक्रम लिखिदेले उपक्रम को टिके डिस्क्राइब करदे। ओके, उपक्रम लिखि सारा पर तुम हेडलाइन लिख। ओके, हेडलाइन लिख डिस्क्राइब कर, हेडलाइन लिख डिस्क्राइब कर, यहीपर ही लंग क्वेश्चन को लिख। ओके, तो उपक्रम अच्छी बलबन प्राथमिक स्तर में जड़े दास थे। परवर्ती समय से दिल्लीर सुल्तान हेबार सौभाग्य अर्जन करते। से 1265 रु 66 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। ओके, केवे सिंहासन आरोहण करते 1265 रु 66 ख्रीष्टाब्द से सिंहासन आरोहण करते। से स्वर्गीय राजतांत्रिक तत्व पर विश्वास करते। ओके, आउ कौन आउ से शासन क्षेत्र में रक्त और लौह नीति अवलंबन करते। यह तुम सर्ट क्वेश्चन आसे सब बेले ही आसे जे रक्त और लौह नीति के शासन क्षेत्र में अवलंबन करते। ओके, तो आंसर हम बलबन। से तांको शासन काल में सजदा प्रथा प्रचलन करते। यह सर्ट क्वेश्चन सजदा प्रथा किए प्रचलन करते कहले आंसर हम बलबन। से निजक भगवान को प्रतिनिधि रूपे विवेचना करुले। ओके, तांको कृतित्व गुड़ाक देख लो। प्रथम आम उपक्रम लिखला, उपक्रम को डिस्क्राइब करदेला। ओके, देन हेडलाइन लिख, हेडलाइन लिखि सारा पर हेडलाइन लिखिकी यह डिस्क्राइब कर। ओके, यहीपर ही लंग क्वेश्चन लिखा जाए। एमती लंग क्वेश्चन लिखिले कौन से टीचर भी तुम मार्क काटी पारे ना, भल मार्क देवे। कृतित्व गुड़ाक कौन थी? राजकीय सम्मान पुनः प्रतिष्ठा करते, 40 बाहिनी ध्वंस साधन करते, गुप्तचर प्रथा प्रवर्तन करते, लुंठन और विद्रोह दमन करते। ओके, आउ कौन सैन्य बाहिनी पुनर्प्रतिष्ठा करते, पुनर्गठन करते, आउ बंगलार विद्रोह को दमन करते, आउ मंगोल उपर को आक्रमण करते। तो चलो आम प्रथम को देखा राजकीय सम्मान पुनः प्रतिष्ठा। बलबन निज सम्मान को गुरुत्वपूर्ण देउथिले। से जड़े अहंकारी राजा थे और निष्ठुर मध्य थे। से सर्वदा राजकीय पोशाक परिधान करुले और साधारण प्रजा दूर रोते। ओके, से साधारण प्रजा दूर रोते। आउ यह व्यतीत से अमीर बा रिच सामंत मान से दूर रोते। गरीब और साधारण लोक मान तो से दूर रोते, किंतु से कौन से धनी मान धनी लोक मान दूर रोते। ओके, आउ कौन से निजक भगवान प्रतिनिधि रूपे निजक विवेचना करुले। से भगवान प्रतिनिधि मु अटे बोली से विवेचना करते से दूर रोते। साधारण लोक मान दूर रोते और धनी लोक मान दूर रोते बलबन। ओके, आउ कौन निजक विवेचना करते और राजदरबार में साधारण प्रजा और साधारण कर्मचारी कहा सहित मिसु नथिले। से जो दरबार थिला बलबन ता सीट रे जाई बसी जाउतला, ता सिंहासन रे जाई बसी जाउतला, किंतु जो राजदरबार रे थिले लोक माने साधारण प्रजा और साधारण कर्मचारी को कहा सहित मिसु नथिले, जाउथिले एवं किछि करिबा थिले करुथिले, किंतु मिसागुला करू नथिले। ओके, से राजदरबार रे हसिबा और अन्यान्य आवश्यक कथबार्ता उपरे निषेध करथिले। आउ कौन करथिले पिला माने राजकीय दरबार जितेबेले बसुथिला सेतेबेले राजकर्मचारी माने एहीपरि बसुथिले एवं तांकु अनावश्यक कथबार्ता उपरे निषेध करथिले एवं हसिबा उपरे मध्य निषेध करथिले। आउ कौन राजकर्मचारी और परिषद कर्मचारी मानकर स्वतंत्र पोशाक थिला। आउ कौन थिला राजकर्मचारी और परिषद कर्मचारी मानकर एक यूनिफॉर्म पोशाक थिला। एहीपरि भावरे बलबन राजकीय सम्मानर पुनः प्रतिष्ठा करथिले। ओके, आउ कौन 40 बाहिनी ध्वंस साधन। यह तांको एक बड़ कृतित्व थिला पिलाने। 40 बाहिनी निर्माण किए करथिले? इल्तुतमिश करथिले। परवर्ती समय जितेबेले बलबन दिल्लीर सुल्तान हेले सेतेबेले से 40 बाहिनी को ध्वंस करने को चाहिए। कहीं 40 बाहिनी को ध्वंस करथिले जितेबेले इल्तुतमिश को 40 बाहिनी द्वारा ही कमजोर कराइथिले बलबन। और बलबन जानी जाइथिले जे एही 40 बाहिनी द्वारा कौनसी राजा को आमे कमजोर करि परिबा। सेथिपाई से 40 बाहिनी निर्माण इल्तुतमिश करथिले एवं 40 बाहिनी ध्वंस साधन
ଏହି ବଲବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ 40 ବାହିନୀର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ 40 ବାହିନୀ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ 40 ବାହିନୀ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଣା ସୁଲତାନକୁ ବହିଷ୍କାର କରି ନୂତନ ସୁଲତାନକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯେପରି 40 ବାହିନୀ ହିଁ ରଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ସିଂହାସନରେ ବସି ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ବଲବନ ଏହି ଡରରେ ପ୍ରଥମେ 40 ଜଣ ବାହିନୀକୁ ବହୁ ଅପମାନିତ କଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 40 ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଦସ୍ୟକୁ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ସଦସ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଲବନ ଧୀରେ ଧୀରେ 40 ବାହିନୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା? ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବଲବନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସୁଲତାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଏହା ତ ସିମ୍ପଲ। ସେହି ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦରମା ରୂପେ ମିଳୁଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳେ ପିଲାମାନେ। ଗୁପ୍ତଚର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଟିସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦରମା ରୂପେ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ସୁଲତାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ପ୍ରାଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ତ ତଦାରଖ କରିବ, ତାହା ତ ଖୁଫିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବଲବନକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବଲବନର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ବଲବନର ଯେଉଁ ତା ପୁଅ ଥିଲା, ତା ସୁଲତାନ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଲବନ କହୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ସୁଲତାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଲବନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ? ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରୁ ମେୱାଟ ନାମକ ଏକ ଦୁର୍ସମ ଜାତି ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବଲବନ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଲୁଣ୍ଠନକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିଯାଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏହିପରି ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଚତୁର୍ଥତଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସାମରିକ ଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ 5 ନମ୍ବର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖିବା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବଲବନ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଯାହା ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ଥିଲେ ତୁଘ୍ରାଇ ଖାନ। ଓକେ, ଏହି ବଙ୍ଗଳା ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହେଲେ ବଲବନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଲବନ ଅମିନ ଖାନକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଲବନ ଅମିନ ଖାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଲବନ ପଠାଇଥିଲେ ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମିନ ଖାନକୁ ଯେଉଁ ପଠାଇଥିଲେ ଅମିନ ଖାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ବଲବନ ତ୍ରିମିତି ଖାନକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମିତି ଖାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବଲବନ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅମିନ ଖାନକୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଅମିନ ଖାନକୁ ପଠାଇଲେ। ଅମିନ ଖାନ ହାରିଗଲା। ଦେନ୍ ତ୍ରିମିତି ଖାନକୁ ପଠାଇଲେ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ବଲବନ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବଲବନ ନିଜ ପୁତ୍ର ବୁଘ୍ରା ଖାନକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ବଲବନ, ସେତେବେଳେ ବଲବନର ପୁତ୍ର ବୁଘ୍ରା ଖାନକୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବୁଘ୍ରା ଖାନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମଙ୍ଗୋଲ ଆକ୍ରମଣ। ମଙ୍ଗୋଲମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର, ଏହା ଭାରତ ଏହା ଗୁଜରାଟ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ତୁଘ୍ରାଇଲ ଖାନକୁ ତ ପରାସ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ
ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ। ଓକେ, ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବଲବନ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସୀମାନ୍ତରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୟସ୍କ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ ଓ ସୁସ୍ଥ ସୈନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? ବଲବନ ନିଜ ପୁତୁରା ଚୋର ଖାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗୋଲୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେର ଖାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଲବନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତକୁ 2ଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ କ'ଣ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଶେର ଖାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେର ଖାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଲବନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତକୁ 2ଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ସୁଲତାନ ସିନ୍ଧୁ ଓ ଲାହୋର ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ମହମ୍ମଦକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବାକି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହମ୍ମଦ ଖାଁକୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନିଜ ସାନ ପୁତ୍ର ବୁଘ୍ରା ଖାନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୁଘ୍ରା ଖାନକୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ମଙ୍ଗୋଲୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଉପକ୍ରମକୁ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ଉପସଂହାର ଏହିପରି ହିଁ ଲେଖିବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ, ଏହା ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ ଉପସଂହାର ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖିବ ଏହିପରି ହିଁ ଲେଖିବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ, ଏଇଟା ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିବା କଥା। ଦେନ୍ ଯେତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଲ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ବଲବନ ମୋଟ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଦେଖି ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଲେନପୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଲବନ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ, ଶିଳବାହକ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁଲତାନ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ। ତ ଏହା ଥିଲା ବଲବନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ଏହିପରି ହିଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣୁଛେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।